जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानंकु स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं शनिंकर महा परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। वर्ष 2025 यह एक एमिति वर्ष अटे जेउ वर्ष रे कि कर्म फलदाता शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करिवे। पूरा 2.5 वर्ष परे से निजर राशि परिवर्तन करिवे। शनि गोटे राशि रे संपूर्ण 2.5 वर्ष रही थांती। 29 मार्च 2025 को शनिंकर महापरिवर्तन हेबा पई जाउअछि। माने शनिदेव कुंभ राशि बाहरी करी मीन राशि को से चलन करिवे। तो आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा शनिंकर एही महापरिवर्तन मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे कौन सबु बड़ बड़ परिवर्तन आनिबा पई जाउअछि। काहेकि ना शनिदेवंकु समस्ते डरी थांती। तो आजिर एही वीडियो रे शनिंकर महापरिवर्तन संपर्क रे जानिबा आउ संपूर्ण विस्तार रूप रे आमे जानिबा। गोटिए कथा आपण मने रखंतु 29 मार्च 2025 रे जेतेबेले शनिंकर राशि परिवर्तन हेबो अथवा आपणक राशि रे शनिंकर 7.5 आरंभ हेबा पई जाउअछि। शनि 7.5 प्रथम चरण आरंभ होइजिबो। तो आसंतु जानिबा 29 मार्च 2025 ठारु नेई करी आगामी 2.5 वर्ष आपणक पई किपरि रहिबो। बंधु माने आमर एही वीडियो बा एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। आउ वीडियोर शेष रे आपण जानिबा पई पाइबे किछि महत्वपूर्ण उपाय गुड़िक संपर्क रे जहा आपण मानक पई बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहिबो। तबे आसंतु जानिबा। तो एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य मेष राशि होई थाए आउ आपण माने मध्य शनिदेवंकु सच्चा हृदयरु विश्वास करुथांती भक्ति करुथांती ताहेले आपण एही वीडियोटी को हमर लाइक करी तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। बंधु माने शनिदेवंकु न्यायर दाता कर्मफलर दाता कहा जाइथाए। कर्मफल दाता एहार माने एहा अटे कि आपण जेमिति कर्म करिवे आपणंकु शनिदेव सेमिति ही फल प्रदान करिवे। जदि आपण भल कर्म करूछंती ताहाले शनिदेव आपणंकु भल फल प्रदान करिवे। आउ जदि आपण खराब कर्म करूछंती ताहाले शनिदेव आपणंकु खराब फल प्रदान करिवे। एवं आमर ज्योतिष शास्त्र रे शनिदेवंकु दुखर ग्रह बोली कहा जाइथाए। काहेकि ना शनिदेव समस्त कर्म गुड़ी करे विलंब करिथांती। शनिदेव रंकरु राजा बनाई देइथांती आउ राजारु मध्य रंक बनाई देइथांती। जहार जन्म कुंडली रे शनिंकर स्थिति मजबूत थाए बहुत भल स्थिति रे थांती तो शनिदेव सेमानंकु बहुत भल फल प्रदान करैथांती। तो चालंतु एबे जानिबा एही महान परिवर्तन आपणक पई किपरि रहिबो। तबे बंधु माने देखंतु आपणकर राशि हेउछि मेष राशि। 29 मार्च 2025 को आपणकर शनिदेव कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को चलन करिवे। एवं शनिंकर दृष्टि आपणकर कुंडलीर द्वितीय भाव आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव एवं आपणक कुंडलीर नवम भाव उपरे पड़िबो। जेमिति ही शनिदेव आपणकर द्वादश भाव को आसिबे तो द्वादश भावटी होइथाए आपणकर विदेशर भाव आपणकर व्ययर भाव होइथाए अधिक खर्चर भाव होइथाए। एहा साथिरे द्वादश गृह को मध्य हॉस्पिटल रो घर बोली माना जाइथाए। सबुठारु प्रथमे सेही लोकंको पई भल समय आसुअछि जेउ लोक माने विदेश जिबा पई फॉरेन जिबा पई प्लानिंग करिथिले कौनसी प्रकारर दूर यात्रा करिबा पई प्लानिंग करुथिले। वैदेशिक गतिविधि गुड़िकरे आपणंकु लाभ प्राप्ति हेबो। किंबा जदि आपण भारत रे रही कौनसी एमएनसी कंपनी रे चाकरी करूछंती किंबा कौनसी व्यापार वाणिज्य करूछंती ताहेले आपणंकु सेथिरे लाभ अवश्य रूप रे प्राप्ति हेबो। किंबा कंस्ट्रक्शन रे आपण काम करूछंती इनपुट एक्सपोर्ट रे आपण काम करूछंती तो एथिरे आपणंकु सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। विदेश रे रही जदि किछि भी आपण व्यापार वाणिज्य करूथांती ताहेले आपणंकु लाभ अवश्य रूप रे प्राप्ति हेबो। आउ जदि आपणकर आर्थिक स्थिति भल रहिछि अधिक पैसा आपण इनकम करूछंती
ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ପଇସାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଭାବରେ ଲସ୍ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବାରୁ ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେତେ ବି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜରୁରତମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶନିଙ୍କର 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଶନିଙ୍କର 7.5ରେ ଯେତେ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଶନି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଶନିଙ୍କର ଏହି 7.5ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଶନି କମଜୋର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ରହିପାରନ୍ତି। ମନ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ବାଣୀର ଭାବ, ଧନର ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆପଣ ଅପଶବ୍ଦ ଜମାରୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସାଥିରେ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବନିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପୁରା 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରା 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ରେ ତ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ରହିବ। ଟେନସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆମେ ସେହି ଟେନସନ୍ରୁ ବାହାରି, ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ବାହାରି ଆମର କାମକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କାହାକୁ ପଇସା ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କରଜ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତରବର ହୋଇ ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆପଣ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ଆପଣ ସେହି ଡିସିସନ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ପରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆଉ ଆପଣ ଫେରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲିଂର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଏଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି,
ଲୌହ ଜାତୀୟ କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାମର ପ୍ରେସର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ IT ସେକ୍ଟରରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଟିକିଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଅଧିକ କାମଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରେ। ଶନିଙ୍କ 7.5ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବେଶୀ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଶନିଙ୍କର 7.5ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଶନିଦେବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ କରି ଯିବେ। ଏହି ଶନି 7.5ରେ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଯାଇନଥିବେ। ଏହି ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହା ବୁଝିଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପର କିଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଶନି 7.5ରେ ଯେକୌଣସି ବି କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସବୁ କିଛି ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଅଛି, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କଳା ଜିନିଷ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଅଛି, କୁପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଅଛି, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶନିଚଳନ 2025 ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।